Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri Masjid Jami Al Hasan rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum khatib naik mimbar akan disampaikan informasi dan laporan perolehan santunan anak yatim dan duafa, zakat fitrah, mal dan fidyah. Panitia bersama Masjid Jami Al Hasan
Masjid Al-Jainat, Masjid An-Nafi, Musola Sukron Mahmura, Musola As-Sami, Musola Istiqlal, Musola Al-Kasir, Musola Abu Hasan, Musola Al-Kasiyat, Musola Al-Qaryah, Musola At-Taqwa, Musola As-Solihin, TPQ Al-Hakim. Santunan anak yatim dan duafa mendapatkan sebesar 41.824.000 rupiah, dibagikan kepada 348 yatim dan duafa. A 120.000 rupiah, sisa kosong. 2. Zakat fitrah sebanyak 10 ton 215 kilogram dibagikan kepada yang berhak menerima sebanyak 1.135 jiwa. A 9 kilogram, sisa kosong. Fidyah sebanyak 423 kilogram dibagikan yang berhak menerima sebanyak 47 jiwa. A 9 kilogram, sisa kosong. 4. Zakat mal mendapatkan sebesar 5.250.000 rupiah dibagikan kepada yang berhak menerima sabilillah sebesar 5.250.000 rupiah, sisa kosong. Yang bertindak sebagai imam dan khatib pada sholat Idul Fitri 1443 Hijriah, yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sodikun Akarim, Sarjana Hukum MKN dari MUI Surabaya. Bila Saudara Hendrik Julfani. Demikian informasi dan laporan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatan li'idil fitri raqataini jami'at rahimakumullah. Allah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Salli sunnatan li'idil fitri rak'atain. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. الله أكبر.
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك القوي القاهر العزيز العلي الغافر الواحد الملك الفاطر هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن التقوى فقد أساس إلى طريق الجنة وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, jamaah salat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah, hamba Allah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Kita bertakwa kepada Allah dengan selalu bersyukur kepada Allah. Jangan pernah kufur terhadap nikmat Allah. Definisi syukur adalah hatinya selalu bahagia, hatinya selalu gembira, hidupnya selalu happy. Itu adalah definisi syukur. Bagi orang yang merasa mendapat nikmat dari Allah, kemudian hatinya bergembira, hatinya bahagia, apapun dan berapapun yang diterima dari Allah, hatinya gembira dan bahagia, maka berarti
dirinya adalah tergolong orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengeluh atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seberapapun kecilnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sekecil apapun dan sedikit apapun rizki Allah yang diberikan kepada kita, jangan pernah mengeluh. Karena begitu kita mengeluh, yang seharusnya kita terima rizki dari Allah, maka Allah akan menunda 40 hari kemudian baru akan diberikan. Kemudian kalau kita ini 40 hari sebelum 40 hari, 35 hari, 36 hari, kita sudah mengeluh lagi atas rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang seharusnya kita terima namun kita mengeluh, maka rizki itu akan ditunda lagi sampai dengan 40 hari lagi, para hadirin yang dirahmati Allah. Demikian seterusnya. Untuk itu saya menghimbau kepada panjenengan semua, dalam wasiat takwa ini marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Jangan pernah kufur terhadap nikmatnya. Karena kalau kita pandai bersyukur, kita semua sudah paham dengan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kamu sekalian pandai bersyukur, maka aku akan berikan nikmat itu, akan aku tambahkan nikmat itu. Namun kalau kalian berkufur, kalian kufur dengan nikmatku, maka azabku sangat pedih. Yang di dunia ini rizki ditunda, tidak akan diberikan lagi, para hadirin yang dirahmati Allah. Wasiat takwa berikutnya adalah marilah kita selalu zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Jangan pernah melupakan Allah. Kita sebut asma Allah dalam setiap kesempatan, dimanapun, kapanpun kita sebut asma Allah. Silahkan dengan asmaul husna, silahkan bertasbih, silahkan berzikir, silahkan menyebut asma Allah. Itu adalah bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri Ramadan, pada hari ini kita sudah beridul fitri. Idul fitri ada karena adanya Ramadan. Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, puasa wajib untuk ditunaikan selama sebulan penuh dan sebulan penuh. Tidak boleh bolong, tidak boleh ada yang dibatalkan kecuali batalnya dengan syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap perintah yang datangnya dari Allah selalu dibarengi dengan motivasi, selalu dibarengi dengan tujuan Allah. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Apa tujuan Allah? Sebagaimana difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir ayat inilah tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Tujuan Allah kita berpuasa bukan untuk kemuliaan Allah, bukan. Tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa bukan untuk kesucian Allah, bukan. Tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa bukan untuk kebesaran Allah, bukan. Kita berpuasa atau tidak, Allah tetap mulia, Allah tetap suci, Allah tetap besar. Kita tidak berpuasa pun atau puasa pun tetap sama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini kembali kepada kita, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Lalu kenapa kalau kita ini diwajibkan untuk bertakwa, kita ini diperintahkan untuk bertakwa, kemudian kita diperintah untuk berpuasa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada rahasia besar yang ada di balik puasa ini. Apalagi ada seorang mufassir, ada seorang ahli tafsir mengatakan,
Takwa di sini tafsirnya adalah yang pertama, dengan puasa kita akan menimbulkan atau memunculkan rasa tawadhu kita kepada Allah, tawadhu kita kepada orang tua, tawadhu kita kepada guru kita, kiai kita, tawadhu kita kepada orang yang lebih tua. Ini adalah ajaran puasa. Ini adalah ajaran puasa yang kita lakukan selama sebulan ini, para hadirin sekalian dirahmati Allah. Dengan puasa kita harus melahirkan rasa tawadhu, rendah hati, tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Itu adalah ajaran puasa. Kenapa orang bertawadhu? Kenapa orang tidak sombong harus berpuasa? Para hadirin yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwasanya ketika kita bebas makan minum dari pagi sampai seharian penuh, kita bebas makan minum, dengan demikian maka tenaga kita semakin kuat, tenaga kita semakin fresh. Dengan begitu hati seseorang cenderung sombong. Bagi orang yang tenaganya kuat, ototnya kuat, maka orang itu cenderung hatinya keras, hatinya menjadi sombong. Itulah orang yang hatinya yang tenaganya kuat. Tapi ketika kita berpuasa, kemudian tenaga kita berkurang, tidak makan dari pagi sampai maghrib, tidak minum dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, maka disitulah kita akan terasa, tenaga kita akan terasa lemah. Dan bagi orang-orang yang hatinya lemah, yang tenaganya berkurang, maka hatinya cenderung tawadhu, hatinya cenderung rendah hati. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah satu di antara rahasia kita diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahasia yang kedua, para hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berpuasa kita harus memiliki sifat yang qanaah, sifat yang neriman. Neriman, qanaah di sini bukan berarti kita ini hanya bersila kemudian berzikir kepada Allah, tidak berusaha, tidak bekerja, hanya menerima pemberian Allah apa adanya, namun tidak berusaha. Bukan, kita harus tetap bekerja, harus tetap berusaha. Namun apa yang diberikan oleh Allah sekian, apa yang diberikan oleh Allah ini, itu, dan kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas hati, dengan penuh syukur, maka demikianlah orang-orang yang qanaah. Kenapa harus berpuasa untuk qanaah? Para hadirin yang dirahmati Allah, dengan berpuasa dari pagi sampai sore kita tidak makan, tidak minum, masih bisa bekerja, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas. Kemudian kenapa kita ini harus mengambil milik orang lain, mengambil haknya orang lain dengan tujuan dan alasan untuk kebutuhan hidup, padahal dengan puasa kita masih bisa beribadah dan masih bisa bekerja. Inilah rahasia Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rahasia ketiga di balik perintah puasa dari Allah adalah agar kita memiliki sifat yang waro. Sifat waro adalah sifat yang selektif, sifat yang kehati-hatian. Dia tidak mau minum minuman itu haram, dia tidak mau makan kalau makanan itu haram, dia tidak mau mengambil milik orang lain, tidak mau mengambil makanan yang itu haknya orang lain, haknya fakir, haknya miskin, dia tidak mau. Saking hati-hatinya, saking waroknya, saking selektifnya. Dengan begitu, dengan puasa kita masih bisa bekerja, kita masih bisa beribadah kepada Allah. Kenapa kita ini mesti mengambil haknya orang lain, mengambil haknya fakir, mengambil haknya miskin, masih makan dengan makanan yang haram, mengambil dengan cara yang haram, minum minuman yang haram, mengambil dengan cara yang haram pula. Itulah rahasia, tiga di antara rahasia perintah Allah untuk kita berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan puasa setidaknya
Ada 3 aspek dari apa yang kita lakukan ketika berpuasa. Yang pertama adalah aspek sosial. Ketika kita berpuasa, kita bisa merasakan bagaimana pedihnya hati kita, perut kita. Ketika tidak kita kasih minum, tidak kita isi dengan makanan seharian penuh, kita bisa merasakan melilitnya perut kita, sakitnya perut kita, dan lemahnya tenaga kita. Itu bisa kita bayangkan kalau itu terjadi kepada orang lain, kepada fakir, kepada miskin yang sehari-harinya kebutuhan makannya tidak tercukupi, maka kita bisa terasa seperti itu. Dengan puasa maka akan muncullah sifat sosial kita yang akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memberi makan kepada fakir, orang-orang yang memberi makan kepada miskin. Dan orang-orang yang memberi makan kepada fakir dan miskin, orang yang dermawan, hartanya tidak akan pernah berkurang, namun hartanya akan melimpah ruah para hadirin. Urusannya akan dipermudah oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, orang-orang yang medit, orang-orang yang tidak peduli kepada fakir dan miskin, maka urusannya akan dipersulit oleh Allah dan rezekinya akan disumbat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aspek lain dari berpuasa adalah dari aspek kesehatan. Ketika kita tidak makan, tidak minum sehari, kesehatan kita terkontrol. Gula darah bisa menurun, kolesterol bisa menurun, asam urat bisa menurun, yang lain-lain penyakit-penyakit lain akan sirna, akan pergi. Tapi ketika kita tidak berpuasa, makan seenaknya, semua dilahap, semua dimakan, maka disitulah kita bisa merasakan bahwa puasa sebenarnya adalah membuat kita ini sehat. Puasa membuat kita ini menjadi segar. Puasa bisa membuat kita ini menjadi fit. Ketika tidak berpuasa, apa saja kita makan, maka gula darah bisa naik, asam urat bisa naik, lambungnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah. Ini rahasia puasa para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dari aspek spiritual, bagi orang-orang yang berpuasa, dia akan semakin dekat kepada Allah. Dia akan semakin dekat dengan Allah. Doa-doanya akan segera dikabulkan oleh Allah. Bagi orang yang berpuasa, spiritualnya akan semakin tinggi. Mujahadahnya kepada Allah benar-benar terjadi. Spiritualnya bagi orang-orang yang muslim taat, muslim seperti kita, para kiai, para santri, para asatid, mujahadahnya Masya Allah akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang ahli spiritual, semedinya bagi dukun, kemudian meditasinya bagi orang spiritual akan pancer, kata orang ahli spiritual. Semedinya dan meditasinya akan pancar. Ketika pancar itulah, kata ahli spiritual, maka Allah akan mengabulkan doanya. Bagi kita, mujahadah kita, permohonan kepada Allah yang kita panjatkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tanpa kita sadari, ketika berpuasa kita berdoa yang benar-benar dikabulkan oleh Allah, namun kita sadari adalah ketika kita berdoa, ya Allah, sampaikan saya pada Ramadan yang akan datang. Doa itu kita sampaikan, kita panjatkan pada bulan Ramadan yang lalu. Minimal kita mengatakan amin, minimal kita mengamini doa orang tersebut, dan doa itu ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat Ramadan yang sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah. Dengan demikian saya menyarankan kepada kita semua, bagi kita yang berpuasa, hendaklah kita memiliki sifat yang tawadhu,
Bagi seorang anak wajib hukumnya tawadhu kepada orang tua. Diingat, sekali lagi diingat. Bagi seorang anak hukumnya adalah wajib tawadhu kepada orang tua. Meskipun secara materi anak itu lebih kaya dari orang tuanya. Sekali lagi, meskipun anak itu kondisi sekarang lebih kaya dari orang tuanya, maka seorang anak wajib hukumnya tawadhu kepada orang tuanya. Jaminannya adalah bagi seorang anak yang mau tawadhu kepada orang tua, maka hidupnya dijamin pasti akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Bagi seorang anak yang tidak mau tawadhu kepada orang tuanya, yang sombong kepada orang tuanya, orang tua dianggap sebagai pembantu, orang tua dianggap sebagai pesuruh. Na'udzubillah min dzalik. Saya jamin seorang anak yang demikian ini, meskipun hartanya bergelimang, meskipun kekayaannya luar biasa, tapi hatinya tidak akan pernah tenang. Masalah selalu datang, kesulitan akan menimpa pada dirinya. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah ajaran puasa. Begitu juga seorang istri, mohon maaf ibu-ibu, seorang istri wajib tawadhu kepada suaminya. Meskipun seorang istri memiliki kekayaan, memiliki pendapatan yang lebih besar dari suaminya, namun tuntunan ajaran Islam adalah seorang istri tetap wajib tawadhu kepada suaminya. Bagi seorang suami, wajib hukumnya menyayangi dan melindungi kepada istri dan anak-anak serta keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi seorang santri wajib hukumnya tawadhu kepada kiainya atau ustadznya. Jaminannya bagi seorang santri yang mau tawadhu kepada kiai ataupun ustadznya, ilmunya dijamin akan bermanfaat. Tapi bagi seorang santri yang tidak mau tawadhu kepada kiai, kepada ustadznya, meskipun ilmunya segudang, maka ilmunya tidak akan pernah bermanfaat. Dia akan menghadapi banyak masalah dan kesulitan. Para hadirin yang dirahmati Allah, itulah jaminan dan resikonya. Para hadirin yang dirahmati Allah, setidak-tidaknya kalau seorang santri mau tawadhu kepada kiainya, setidak-tidaknya dia di lingkungan masyarakat bisa dipakai ilmunya. Dia paling tidak akan menjadi imam baik di masjid maupun musola. Para hadirin yang dirahmati Allah, tapi bagi mereka yang tidak mau tawadhu dengan gurunya, dia ketemu tidak mau salam, tapi dengan sapaan bahasa Surabayaan, mohon maaf, bahasa kasar, bahasa wiridan arek Surabaya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau dulu zaman saya kecil ketika di pesantren, ketika dari jauh kelihatan kiai menuju ke kita, kita sudah menunduk-nunduk, kita minggir. Tapi kalau sekarang, anak sekarang ketemu kiai, ketemu ustadznya, tidak menunduk dan mengucapkan salam, apalagi bersalaman dengan mencium tangan, kiainya dianggap sebagai temannya, sehingga dikatakan anak ho dari wong Surabaya. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah diantara tujuan Allah memerintahkan kita puasa. Mari benar-benar kita timbulkan dan kita munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini izinkanlah kami, saya, keluarga besar Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan umur yang panjang yang barokah
rizki yang banyak yang barokah, anak-anak yang soleh dan solehah, istri yang taat kepada kita semua, dan suami yang sayang kepada istri dan anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dan dapat mengikuti ibadah di Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullah ya ibadallah, fattaqullah. Inna taqwa faqad asasu ila tariqil jannah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'al yawmana hadha yawman mubarakan awwaluhu salaha wa awsaquhu falaha wa akhiruhu najaha wa 'afwa wa itqa minan nar. Waj'al Allahumma lana fihi ya Allah min kulli hammin farja wa min kulli dayqin makhraja wa min kulli fahishatin sitra wa min kulli huznin yusra wa min kulli bala'in afiyah. Waqina ya Allah min muhimmatid darain wasrif 'anna syarra manzilain waghfir lana wa liwalidayna wa li ashabina ajma'in. Allahumma ij'alna salihin hadina muhtadin ghayra dallin wa la mudillin
الدين. اللهم اجعلنا وأولادنا وجماعتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وعن عبادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mari kita berjabat tangan.